ڈار صاحب کے حوالے سے بتایا تھا کہ جی وہ کریں گے 9:30 بجے پریس کانفرنس، تو ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ شروع ہو گئی اناؤنس تھی 31 جنوری سے لے کے 9 فروری تک، اور کل رات انہوں نے واپس واشنگٹن جانا تھا۔ یہ ہم بیسیکلی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم پروگرام بات کر رہے ہیں 2019 کا، جو عمران خان حکومت نے ان سے معاہدہ کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کا، جو اس قوم کے اوپر کل رات انہوں نے واپس واشنگٹن جانا تھا۔ یہ ہم بیسیکلی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم پروگرام بات کر رہے ہیں 2019 کا، جو عمران خان حکومت نے ان سے معاہدہ کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کا، جو اس قوم کے اوپر جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا اس کے بہاف پہ، اس کو ہم سوورن کمٹمنٹ کے طور پر یہ جو میاں شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جو اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، یہ ایک پرانا معاہدہ ہے جو چند دفعہ سسپینڈ ہوا، ڈیلے بھی ہوا، وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ میں آپ ذرا مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ کس نے یہ معاہدہ کیا تھا اور کب یہ معاہدہ ہوا تھا، اور جس کو ہم یہ جو حکومت ہے اور اس کی معاشی ٹیم ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری تقدوت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پوری کوشش کے ساتھ۔ کل ہمارے فائنل جو راؤنڈ تھا، آپ میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، وہ اینڈ ہوا کہ جب ہمارے تمام جو معاملات ہیں جو طے پا گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10 دن ایکسٹینسو ڈسکشنز تھیں، وہ پاور کے اوپر بھی تھیں، وہ گیس سیکٹر کے اوپر بھی تھی، وہ فسکل سائڈ پہ بھی تھی، وہ مانیٹری سائڈ پہ بھی تھی، اور اس میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی انوالو تھے، میرے اپنی جو پورے ساتھی ہیں ٹیم میں وہ بھی، اور دوسرے ڈویژنز بھی، پیٹرولیم، اپنا ایف بی آر، پاور سیکٹر، سب لوگوں نے اپنے اپنے جو ان کا حصے کا جو کمٹمنٹس اور فیوچر روڈ میپ تھا انہوں نے ڈسکس کیا، اور پھر ایونچولی جو فائنل ان کے کچھ پوائنٹس تھے یا ایشوز کہہ لیں، وہ کل ہمیں جب دوپہر میں ملے تو کل رات تک ہم نے ہر چیز کو میوچلی ایگری کر کے طے کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک کرٹسی زوم میٹنگ تھی، وہ ضروری تھی ہمیشہ جب یہ ٹیم آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی، تو ان کی ایک کرٹسی کال ہوتی ہے پرائم منسٹر کے اوپر جب سب چیز طے ہو جائے، تو وہ اس کا بھی کل ارینج کیا گیا، کیونکہ پرائم منسٹر اپنی کچھ وجوہات، اپنی جو ان کی کمٹمنٹس ہیں لاہور میں تھے، تو اس کے لیے پھر ہم نے زوم میٹنگ ارینج کی، جس میں ان کا مشن چیف اور کنٹری ریپ اور ہماری جو ٹیم ہے اکنامک ٹیم جو ہے، ہم سب نے زوم میٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ کی، اور وہ ریٹریٹ کیا گیا کہ جی جو چیزیں ہم نے ان کے ساتھ طے کی ہیں ان کی موجودگی میں وہ شیئر کی گئیں۔ میں ابھی آپ سے بھی شیئر کر لوں گا جو براڈ چیزیں ہیں، جو براڈ کنٹورز ہیں، سارے ریویو کا جو ہونا تھا اس کی جو آؤٹ کم ہے، تو وہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم کمیٹڈ ہیں، ساورن کمٹمنٹس ہیں، ہماری ٹیم اور آپ کے ساتھ جو طے ہوا ہے ہم اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اس اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی پرائم منسٹر کے کمٹمنٹ۔ تو یہ بیسیکلی ایک جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایم ای ایف پی جو ہے وہ دیٹ از دا نیکسٹ امپورٹنٹ اسٹیج، کہ آپ کو وہ جو ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے وہ ملتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ آبویسلی ایک لیٹر آف انٹینٹ ہوتا ہے۔ تو وہ کل رات یہ طے ہو گیا تھا، پہلے یہ تھا کہ شاید وہ واپس جا کے دیں گے، لیکن کل ہم نے پرائم منسٹر کی میٹنگ سے پہلے ان کو یہ انسسٹ کیا کہ یہ آپ ہمیں ریلیز کر کے جائیں گے، تاکہ ہم اس کی آپ کے ٹریول کے دوران ویکینڈ پہ ہم اس کو اپنا ایک ایک چیز کمپیئر کریں گے، تاکہ کوئی کسی قسم کی، اور یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے، یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جو ہر پروگرام میں فالو ہوتا ہے۔ 13-16 کا پروگرام چونکہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ون اینڈ اونلی ٹائم پاکستان کی تاریخ میں، تو مجھے ایک ایک ریویو یاد ہے۔ آپ کو یاد ہے سیکورٹی ریزن یہ پھر پاکستانی آتے تھے، ہم دبئی میں ریویو کرتے تھے، تو وہ بھی میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ایم ای ایف پی جو ہے وہ ہمیں ڈرافٹ آج صبح 9 بجے مل گیا ایز پر دیئر کمٹمنٹ، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹلی گو تھرو کریں گے، اور ویکینڈ کے اوپر، اور پھر منڈے کو ان کے ساتھ ہماری
ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे. टेक्स ऑब्वियसली फ्यू डेज. तो लेकिन वो एक और जो मेजर आइटम थी वो भी हमने वसूल कर ली है. जहां तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है या जो इसकी जो आउटकम है, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम उनको रिफॉर्म करें. हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम ब्लीड करते रहेंगे, ये इकॉनमी ब्लीड करती रहेगी, क्योंकि हमने इसको उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया पिछले 5 साल में कि 24वीं मईशत से 47 बना दिया और कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं. जो डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है. उसकी वजह से पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए हैं और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दिया. तो ये उन्होंने नहीं किया, ये हमने हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है. इस मुल्क में जो 5 साल की जो तबाही हुई है मुआशी, जो इसमें मिस गवर्नेंस है, जो इस मईशत की बदहाली है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसको मिस हैंडल किया है. विदाउट गोइंग फर्दर इन डिटेल, आपको पता है कि हम इस पे वक्तन फवक्तन बात भी करते हैं. तो अभी उन चीज़ों को फिक्स करना ज़रूरी है. आप अगर बिजली के सेक्टर को देखें तो वो एक अलग एक अलोन ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 3000 अरब की जो बिजली जो कॉस्ट होती है जनरेशन, उसकी जो रिकवरी है 1800 बिलियन होती है. उसका करीबन 550 बिलियन के करीब हम बजट में डालते हैं, फिर भी उसका बहुत बड़ा एक हुजम है वो फिर उसमें सर्कुलर डेट में. तो ये रिफॉर्म हमारे लिए है, तकलीफ दे हैं, लेकिन हमने करने हैं. और आपको याद होगा 2013 में जब आए थे, अभी प्रोग्राम हमने शुरू नहीं किया था, हमने करीबन 16-17 मेजर रिफॉर्म खुद ही बजट में डाल दिए थे. 5 दिन के बाद तो बजट पेश कर दिया था. तो उसी स्पिरिट के साथ और जो सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं उसको रेड टुगेदर हम उस चीज़ को हमने पूरी इस प्रोग्राम में जो 10 दिन का डायलॉग था, इसमें हमने पूरी तरह अपने आप को तैयार भी किया हुआ था. टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ. शॉर्ट नोटिस था, दूसरी डिवीजन के नुमाइंदगान सेक्रेटरी साहबान इधर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना फाल रोल अदा किया. FPR ने किया, पावर डिवीजन ने किया, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने किया, बल्कि उनके सेक्रेटरी चूंकि लेटली को ट्रैवल कर रहे थे अपनी जाती वजह, तो मिनिस्टर साहब ने भी अपना रोल अदा किया. और बिस्प वालों ने भी अपना रोल अदा किया. तो हमारा जो भी स्टेक होल्डर जो हमेशा अपने अपना काम करते हैं, तो मेरे नज़दीक ये 10 दिन की जो डायलॉग थी ये पॉजिटिवली कंक्लूड हुई है. किसी चीज़ के ऊपर अभी कोई इबाहम नहीं है. हमारे अंडरस्टैंडिंग जो म्यूचुअल है वो एज ए सेड कि हम तो पिछली हुकूमत की भी सॉवरेन कमिटमेंट्स को पूरी करने का मैंने आते ही 72 घंटे में ऐलान किया था कि हम पूरी करेंगे. हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान दूसरी दफ़ा अपनी तारीख में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करे, और इंशाल्लाह उसी स्पिरिट के साथ और सॉवरेन कमिटमेंट को सामने रखते हुए हमने ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया है. और इंशाल्लाह ये जो वंस पूरा आगे जो MEFP फाइनल हो जाएगा, के उसके बाद उनका अपना इंटरनल प्रोसेस है, फिर बोर्ड की मीटिंग होती है और उसमें फिर फाइनली जब अप्रूवल होता है तो फिर आपको डिस्बर्समेंट होती है. वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो ना कोई शॉर्टन हो सकता है, ना होपफुली उसको वो महले अननेसेसरी उसको एक्सटेंड करेंगे. इसके नतीजे में जो कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो $1.2 बिलियन की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाल्लाह. और वो हमें वो ऑब्वियसली रिलीज होगा वंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो उसको यानी हमें अप्रूव करेगा. लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि MEFP के साथ के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी उनसे मंडे से शुरू हो जाएगी. जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं उनको भी फ्रैंकली देखें, जब दो टीम्स नेगोशिएट करती हैं, उनका अपना अपना हदफ होता है कि उन्होंने क्या अचीव करना है और हमारा अपना हदफ होता है कि हमने क्या एग्री करना. तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ फेयर कि उनकी टीम को भी हमें यानी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पूरी जाफशानी ऑन बिहाफ ऑफ देयर अदारा उन्होंने की और हमारी टीम ने पाकिस्तान के बिहाफ पे की. तो जो हमारा जो म्यूचुअल जो फाइनल जो डिसीजंस हुए हैं वो मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि फिर आप की वो तशनरी रहे और आप ढूंढते फिरें, राना साहब दफ्तरों में फिरें, फिर उनको मिले ना, तो मैं खुद ही हम आपसे शेयर कर लेते हैं द मेजर चीज़ें जो हैं. सबसे पहले तो यह है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ. कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है. 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे
اور ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو کہ ڈائریکٹلی غریب، انڈائریکٹ تو اثر ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹلی کسی بھی عام کامن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے یا اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. تو ہمارے جو فائنل نمبر آپس میں طے ہوئے ہیں وہ 170 بلین ہے، ایز اپوز ٹو رپورٹڈ بار بار کوئی 600 کوئی 700 کوئی 800 اپنی اپنی مرضی سے. وہ ہم شوق ہے ہمیں کہ جلدی جلدی ہم کہہ دیں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا، ختم ہو گیا سارا کچھ، جا رہے ہیں اللہ حافظ فار ایور. تو ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے انٹرسٹ بھی میری ریکویسٹ ہوگی ہم سامنے رکھیں کیونکہ یہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. مجھے یہ ایز اے پاکستانی کہنے کا میرا فرض ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم سب کو آل آف اس وی مسٹ میک شیور کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو ضرور سامنے رکھیں. دوسری جو ہماری انرجی سیکٹر میں جو ریفارمز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ فیڈرل کابینہ اور جو پروسیس ہے اس کے ذریعے جو ہماری طے ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور مین جو اس کا تھرسٹ ہے کہ آگے جو فلو ہے اس کو روکا جائے، اس کو کسی طریقے سے گیس سیکٹر میں بھی اور انرجی سیکٹر میں بھی اس کو ہم روکیں، اور ہم جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں اس کو ہم منیمائز کریں. جیسے میں نے کہا کہ یہ ویسے پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ساری چیزیں، اور ساورن کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم یہ تمام جو پرابلمز ہیں معیشت میں اس کو ہم فکس کریں. اور ہم نے کی تھی الحمدللہ 2013 میں اور 14 میں اور 15 میں، لیکن بہرحال پھر وہ ہم دوبارہ ڈیریل ہو گئے. اسی طرح جو ہمارا پیٹرولیم سیکٹر ہے اس میں گیس کے سرکٹ ڈیٹ میں فلو کو ہم نے زیرو کرنا ہے جی، اور وہ جو فلو ہے وہ آئندہ تاکہ اس میں وہ مزید ایڈ نہ ہو. دس از ون آف دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ اگریمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ آپ نے وہ شاید سوال کریں میں آپ خود بتا دیتا ہوں. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس وقت جو ہے قریباً پوری ہو چکی ہے. پیٹرول پہ 50 روپے کی لمٹ ہم پوری کر چکے ہیں ماضی میں. جو 50 روپے کی ڈیزل پہ تھی اس میں 40 پورے ہو چکے ہیں. تو اس پہ جو بیلنس ہے 10 روپے وہ ہمیں 5 روپے 1 مارچ 1 اپریل کو، بٹ آٹومیٹکلی دیٹ ہیڈ ٹو بی ڈن. لیکن میں ایٹ دی کاسٹ آف کلیریفیکیشن آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، یہ بھی اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یاد کرایا تو ہمیں یاد ہے کیونکہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ہم ایز پر انڈرسٹینڈنگ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور جو ولنریبل ہے ان کی انفلیشن کی وجہ سے اور ان کے جو اس وقت بوجھ ہے، میں بس کی بات کر رہا ہوں بے نظیر ان کو سپورٹ فنڈ کی جو لوگوں کو، اس میں ہم نے ان سے یہ طے کیا ہے کہ اس پہ 40 ارب کا گورنمنٹ جو ہے وہ 360 ارب جو اس وقت بجٹڈ ہیں اور ایلوکیٹڈ ہے اس کام کے لیے، اس کو 400 ارب پہ لے جایا جائے گا. اور وہ جو موسٹ ولنریبل ہے تاکہ ان کو 40 ارب کی مزید جو ہے 30 جون تک ان کو ریلیف ملے. تو یہ اس کے مین خد و خال ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گڈ نیوز از کہ جو ایز پر دیئر کمٹمنٹ آج ٹیم جا چکی ہے. جو ان کا پلان تھا وہ ریجنل پلان تھا، انہوں نے اناؤنس کیا تھا، وہ ارلی مارننگ ان کی فلائٹ تھی، لیکن انہوں نے ہمیں ایز پر کمٹمنٹ 9 بجے ہمیں جو تھا وہ ہمیں MEFP مل چکا ہے اور وہ ڈرافٹ ہمارے پاس ہے. ہم انشاءاللہ ایز پر ڈیٹیل ڈسکشنز اینڈ جو ہماری اب تک سارا ریکارڈ ہے وہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور منڈے سے پھر ان سے ورچوئل کریں گے. ویکینڈ ہمارے پاس. سر پاور ٹیرف پہ ایک تو بات کریں، وہ کتنا انکریز ہونا ہے اور پریسائزلی پرائر ایکشنز کتنے جو آپ نے اس اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے؟ دیکھیں یہ قریباً پرائر ایکشن ہی جو میں نے گنوائے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر 170 کے لانے تو ہمیں ایک منی فائنانس آرڈیننس لانا پڑے گا یا بل لانا پڑے گا. جو بھی سچویشن ہوگی، ابھی ہاؤسز ان سیشن ہے، اگر اس میں ہوا تو بل پیش کر دیں گے، اگر دونوں ہاؤسز سیشن میں تو آرڈیننس کر لیں گے وہ ایز پر. لیکن اس کو ان چیزوں پہ جو میں نے گنوائی ہیں عمل آبویسلی کرنا پڑے گا اور ہمیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. جہاں تک آپ کا ریٹ کی بات ہے وہ آبویسلی سارے کا سارا جو ان بجٹڈ سبسڈی ہے وہ ساری کی ساری پاس ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا میجر ایک یہ پرابلم ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 2-3 ہزار ارب کی بجلی ہم کاسٹ ہے ہماری آج ملک میں، اور 1800 ارب ریکور ہوتا ہے، اور 550 بجٹ میں، اور 650 ارب جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں جا کے کہیں اپنی پارک ہونا ہے، یا وہ اس میں سرکولر ڈیٹ میں چلا جانا ہے، یا وہ کہیں فسکل ڈیفیسٹ کچھ نہ کچھ ہونا ہے اس کا جو کہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. لیکن وہ سارے کا سارا نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا ٹیرم میں انکریز نہیں ہو رہا. جو ایک دفعہ آپ نے شاید ایک اکیڈیمک ہم نے کی تھی وہ نہیں ہے. تو اٹ ول بی دے آر ورکنگ آؤٹ ایوری تھنگ ایز پر پلان. ہمارے نمبرز ان سے طے شدہ ہیں.
प्रोसेस ऑब्वियसली विल बी फॉलोड, ECC, कैबिनेट एटसेट्रा, और जो फाइनेंस बिल है वो भी एक दफा हमारी इनिशियल डिस्कशन हो जाए, उसके बाद हम उसकी भी तैयारी हो, एक एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। असेंबली में लाएंगे, असेंबली में अभी तो इजलास तो मुलतवी हो गया। जी, वो जहां भी हो, दो तरीके होते हैं, एक आप ऑडियंस कर देते हैं, जो असेंबली और सहयोग उसमें पेश कर देते हैं, दोनों हाउस बुलाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर अपना पहले बुला के दे, वो हम जो भी फैसला हुकूमत करेगी प्राइम मिनिस्टर की अपना गाइडेंस में, उसको अमल किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 2.7 बिलियन रह गए सर, बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है। उस पे आपने कोई, अब आपको कहीं से अमाउंट मिलने का है, मुझे बताएं कि तो एक महीने की भी हमारे पास देखें, आपके ये जो फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी, फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इस मुल्क ने $414 मिलियन से भी गुजारा किया हुआ है एटमी पाबंदियों के बाद। जिस वक्त $9 बिलियन की इंपोर्ट थी, तो वो अल्लाह के फल से 7-8 महीने में 2.4 बिलियन पर रिजर्व चले गए थे, और 2 बिलियन की लाइबिलिटीज भी उस वक्त 414 के साथ थी, वो भी पे हुई थी। प्लीज कीप द ट्रैक रिकॉर्ड, डोंट बी डिसहार्टेड, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम मैनेज, स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको जो एडवाइस होती है देती है। आपने देखा कि उन्होंने इंपोर्ट्स को भी प्रायोरिटाइज किया उन्होंने, तो हर चीज जो है वो होगी। लेकिन कुछ फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, कुछ हमने पेमेंट्स की हैं जो नॉर्मली फौरी तौर के ऊपर रोल ओवर हो जाती हैं। देखिए, मुझे कोई कंट्री का नाम बता दें आप में से कोई कि जिसका अपने फिस्कल ईयर में ओपनिंग डेट स्टॉक जो है वो ज्यादा है क्लोजिंग से, जिसका मतलब है कि हर पेमेंट जो करता है कंट्री अपनी एक्सटर्नल डेट की, वो या तो रोल ओवर होती है या रिन्यू होती है चंद हफ्तों में पे करके या महीनों में, और फिर वापस आ जाती है, या फिर नया लेंडर देता है पुराने को देता है। तो स्टॉक तो बनना तो नीचे जाना चाहिए। तो हमने भी इस तरह की बड़ी पेमेंट्स की हैं। हमने करीबन 2 बिलियन एक यानी कंट्री को हमने वापस किए हैं इस दौरान। हमने एक और कंट्री को, उनके बैंकों को 1 बिलियन उनको हमने वापस किया। तो ये अब एक तो प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा, तो वो नॉर्मल सारे पैसे वापस आने चाहिए। रिन्यू हमारी नेगोशिएशन इन द पाइपलाइन है। मेरा ख्याल है कि इसका शायद काफी कोई इंतजार था। एक दफा ये हो गया, चूंकि लोगों को क्लियर नहीं थे कि किधर पाकिस्तान जा रहा है, तो हमने वो फाइनलाइज कर लिया। जो पॉजिटिविटी की आप बात कर रहे हैं, वो IMF की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें फ्लो नहीं उसका वो नजर आ रहा है। वो ना तो इस दफा उन्होंने सक्सेसफुल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र फरमाया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की कमिटमेंट का जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो ये डज इट मैटर, डू आई केयर? नहीं, तो सर वो क्या फर्क पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द टीम। कैबिनेट तो उनकी है ना, गवर्नमेंट। माय क्वेश्चन, मैंने इससे इन चीजों में राना साहब ना ही पड़े तो अच्छा बताएं आप जी। जो थ्रू द टॉक्स थे उसमें एक इशू पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, वो था ट्रस्ट जी। इसकी प्रोबेबली वो उसको प्राइम मिनिस्टर का मेंशन करके, क्या ये वजह है कि वो PM से, ये तो उनसे पूछे ना आप, गो एंड आस्क दिस सवाल। तो प्राइम मिनिस्टर की होती है ना, देखिए तो प्राइम मिनिस्टर की है। सेकेंडली जो आपने फरमाया जो उनकी टैरिफ का है, उनकी तो पोजीशन क्लियर थी ना कि जो आपने हमसे कमिट किया था कि हम जीरो फ्लो करेंगे इस फिस्कल ईयर, तो वो जीरो नहीं, वो 252 का प्लान लेके बाकी उसमें से सब्सिडीज वगैरह जो भी था। तो एक्चुअली टैरिफ अब इंक्रीज कितना होगा? ये नंबर्स आपको शेयर कर देंगे इन ड्यू कोर्स। अभी वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है पावर है जी। जीरो भी नहीं था, 75 जी 75 बिलियन था, आपको याद बहुत होगा। ज्यादा नहीं होगा टैरिफ इंक्रीज, वो 75 नहीं होगा, उस पर एडजस्टमेंट होगी। वो हो ही नहीं सकता। वो हमें आप अपने कैसे आपके 300 यूनिट तक जो आपके मेन कंज्यूमर्स हैं उसको आप यू कांट लाइफ लाइन कंज्यूमर को बोझ कैसे डाल सकते हैं? ये हमारी ये उनसे जो नेगोशिएशन और जो एग्रीमेंट हुआ वो मेरे नजर सेटिस्फैक्ट्री है। टीम इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। उसमें कोई पिछली गवर्नमेंट के अपने बात कर, ये राना साहब जो आपने बात की है ना, इसकी भी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। क्रेडिबिलिटी गैप है, उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये इस मुल्क में एग्रीमेंट करने के बाद ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं पिछली हुकूमत ने किया, बल्कि रिवर्स कर दिया। जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट आया उनके खिलाफ, तो उन्होंने कहा जी कि अब जाने लगे तो अब इसको उल्टा कर जाए। वो उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान की रेपुटेशन को और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को, और इस टॉक्स में ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर है कि उनको श्योर नहीं है कि जी हम बात करेंगे, वो कहेंगे या एग्री करेंगे। तो उसका तो मेरा सिंपल जवाब है कि मुझे कोई बता दे कि जो हमने 20, 13, 16 लास्ट मुआहदे में जो PMLN की हुकूमत ने किया था, एक दफा भी जो कमिटमेंट की पूरी नहीं की हो।
कंसर्वेटिव कमिटमेंट या तो आप करें ना, यू शुड बी बोल्ड एनफ नॉट टू एग्री इफ यू डोंट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट. सो ऐसी बात नहीं है. जो हमने हार्ड नेगोशिएशन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो डूएबल है वो एग्री किया है. मैं इसीलिए उनको भी मैंने क्रेडिट दिया कि दोनों टीम्स ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की है. हमारी टीम ने अब पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों का और मुल्क की इंटरेस्ट को सामने रखे किया है. उन्होंने जाहिर है कि उनका अपना होता है जो भी एजेंडा, जैसे जिसका आपने कोट किया 75 बिलियन, लेकिन इट्स नॉट 70 गोइंग टू बी 75, म्यूचुअली एग्रीड. जी जी सर, डॉक्टर साहब मुदस्सिर अली खान, दुनिया टीवी. डॉक्टर साहब, एक तो ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये किस मिल कब तक जाएगी. सेकंड नंबर पे सर ये बता दें कि जैसे आपने कहा कि सर्कुलर डेट गैस का फौरी खत्म करना होगा. गैस का सर सर्कुलर डेट नहीं, आपने यू मिस अंडरस्टूड मी. मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि गैस का फौरी खत्म करना होगा. उसमें मजीद इजाफा नहीं होना चाहिए गैस के सर्कुलर डेट में. उसकी जो इस वक्त फ्लो है जो कि करीबन 270 बिलियन है, या जो उनका एग्जैक्ट नंबर वो पावर अपना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे देगी, उसको आगे रोक देना है. सर्कुलर डेट इस वक्त कोई क्लियर करने की कमिटमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम अपनी एक्सरसाइज कर चुके हैं उसको रिड्यूस करने के लिए. लेकिन वो स्टैंड अलोन हम अपना करेंगे अपना काम, वो हमारे अपने इंटरेस्ट में. सवाल मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था डॉक्टर साहब. यार काफी अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन कल एक चीज बड़े तवातुर से कही जाती रही कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका, तो उसकी क्या? मैं अर्ज करता हूँ भाई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जब MEFP जो है वो एग्री हो जाती है, और फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी करता है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी करता है. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. तो उसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट. तो इसके लिए हमेशा जब ये नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली. आई होप कि इससे ज्यादा अब ना लगे, और वो हमारा इंशाल्लाह मंडे से काम शुरू हो जाएगा वर्चुअल मीटिंग के जरिए. जी भाई, थैंक यू सो मच. जी मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह सर्कुलर डेट गैस का और पावर सेक्टर का कंट्रोल करेंगे, खत्म करेंगे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेजर्स लेने हैं. सर, आपको क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि महंगाई की शरह कहाँ पे जाके खड़ी होगी, और फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या इकदाम करें? जी, इसको मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट वक्त पे, अभी तो ये रात खत्म किया है, सुबह 3-4 बजे फारूक हुए हैं, तो मेरा ख्याल है हमें टाइम दे, हम वो कैलकुलेट करके बताएंगे. आपके पास बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कैलकुलेट करके बता देंगे. हाँ जी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर क्या टारगेट्स हैं हमारे? है जी. एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर IMF से क्या मामला तय हुए, और दूसरा कि सर जो हमारा निस्कारी प्लान है उसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है, और क्या हम आने वाले वक्तों में जो हवेली बहादुर शाह और उनकी प्राइवेटाइजेशन जी उनकी शेयर के अंदर भी उनकी इन्वेस्टमेंट आने का इम्कान है? जहाँ तक भाई एक्सटर्नल रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मैंने कहा कि एक तो वही जो सोर्स है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ का कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, और दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो आइटम्स जिसपे आपने हवेली बहादुर शाह और बलूकी का जिक्र किया, दोनों ऑन ट्रैक है. उसके ऊपर बल्कि पिछले 2-3 दिन में भी 1-2 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने भी की हैं, और ये जाहिर है कि अब हम नेगोशिएशंस के प्रोसेस में हैं. कब फाइनलाइज होगा वो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कहा कि कुछ पेमेंट्स हमने ऐसी की है जो कि नॉर्मल हालात में वापस, इफ नॉट इमीडिएटली रिन्यू होती हैं तो चंद 2-3-4 हफ्तों में वापस आती हैं. वो भी एक अमाउंट है जो कि इस प्रोसेस में काफ़ी क्यूमुलेट हो गया है, और हमारा प्रोसेस चल रहा है उन बैंकों के साथ, तो वो भी अमाउंट्स वापस आएंगे इंशाल्लाह. तो ये हमारा जो एक्सटर्नल को गैप जो है उसको हम बिल्कुल फिल कर लेंगे. एक तो ये कि जो GST का मामला था, रेट बढ़ाने की बात हो रही थी या पेट्रोलियम के ऊपर लगाने की बात हो रही थी, उस पर क्या डिसीजन हुआ है? दूसरा, जो NAB समेत जो एंटी करप्शन के इदारे हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर IMF के साथ कमिटमेंट हुई? नहीं, जो आपका पहला सवाल है उसमें तो फिस्कल जो मेयर्स हैं 170 अरब के, तो उसमें शामिल है भाई, कि उसी में होगा जो कुछ होगा. वो मैं वही क्लैरिफाई कर लूँगा कि सेल्स टैक्स हमने पेट्रोल के ऊपर नहीं माना, और उन्होंने उसको हमारा कंसीड कर दिया अपनी ये जो थी. ये मैंने पढ़ा, प्रेस में भी था, जो आपकी भी सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने माना ना, और उन्होंने कंसीड किया. दैट मीन्स कि हमने म्यूचुअली एग्री किया कि जो पेट्रोलियम जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा. ये एग्री हुआ. जहाँ तक जनरल सेल्स टैक्स का आपका तल्लक है, वो ऑब्वियसली 170 बिलियन में वो जो एक आप
ظاہر ہے کہ کسی چیزوں میں کچھ آپ کریں گے نا، ٹنکر کریں گے آگے پیچھے، تو وہ اس میں وہ شامل ہوگا، جو آپ کا سوال ہے اس میں شامل ہوگا. وہ جو ہی ہم فائنل کرتے ہیں فائنانس بل، obviously اٹ میٹر آف ڈیز ناٹ لمبا، تو وہ آپ سے شیئر، تو آپ کسی اور کو بھی ایک سوال میرا یہ نہیں، اس پہ تو دیٹ واز ناٹ این ایجنڈا کہ نیب کو ری اسٹرکچر کرنا، وہ دیٹ واز ناٹ ایجنڈا. سر ایکسپورٹ سیکٹر کو سبسڈی جو دی ہوئی تھی وہ بھی ختم کی جائے گی. یہ جب میں نے کہا نہیں، یہ ہمیں جو اب فلو کو روکنا ہے، اس کے لیے جو بھی پاور سیکٹر میں جتنا روکنا ہے وہ 75 بلین پہ نہیں آنا، وہ میں دوبارہ کلیریفائی کر رہا ہوں. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ول بی آن دا مینیو کہ ہم نے کیسے کس چیز کو کرنا. جی آپ 5-7 بلین ڈالر آنے دیں تو دیکھیں سب بزنس ایز یوزول شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری طرف سے سوال ہے، ایک سوال میرا یار آپ نے شروع میں بھی کیا تھا نا، باقی کو موقع رضا عبد الروز ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری باتوں کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. آپ پہ بڑا یہ تھا کہ جی اب ڈیفالٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، ڈوب گیا. اب آپ قوم کو کیا کہیں گے؟ میں نے تو نہیں کہا کبھی ڈیفالٹ، میں نے ہمیشہ کہا کہ لوگ تو یہی نا ان کو سمجھائیں کہ پاکستان کو اس طرح بدنام نہ کریں کہ ڈیفالٹ ہو گیا، جو ہے پارلز ختم ہو گئے، ہم ڈوب گئے. بھائی اگر آپ کا پرائم منسٹر جا کے کہے گا دوسرے ملکوں میں، جو کہ کہا کرتا تھا کہ جی ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، ہم کرپٹ کنٹری ہیں، اور ساتھ کہتا تھا کہ انویسٹمنٹ کرے، کو بیوقوفی آگے انویسٹمنٹ کرے گا آپ کے ملک میں. تو ہمیں اپنے ہر بندے کو اپنے ملک کے انٹرسٹ بھی رکھنا چاہیے کہ میں تھوڑا سا فلیگ تو ہو جائے گی میری اسٹیٹمنٹ، لیکن اس کا ملک کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا. کتنے ملک جو کہتے ہیں جی ہمارا 100% سے اوپر چلا گیا ہے ڈیٹ ٹو پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، ہم مر گئے ہیں. امریکہ کہتا ہے، یورپ کہتا ہے، جاپان کہتا ہے. ہمیں بڑا شوق ہے، ہم 73% ہیں. ہم ہر روز یہ میک شور کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں کہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے، ملک کے انٹرسٹ میں نہیں. جی 170 ارب کا جو ٹیکسیشن کا فرما رہے ہیں، یہ ہم نے 4-4.5 ماہ میں 170 امپیکٹ ہے یا یہ اینولائز 170 ہے؟ آپ جانتے ہیں اینولائز نہیں، ہم نے 4 مہینے میں اکٹھے کرنا. نہیں سال کا اس طرح نہیں نا، تسی اپنا جڑی پرانی اسٹیٹمنٹ ثابت کرنا چاہتے ہو نا. 170 اگر یہ اس فسکل ایئر میں لینا ہے، لیکن یو آر رانگ ونس، اس لیے کہ ہاؤ کین یو ملٹی پلائی، ختم ہو گیا. اس ون آف آف کورس از ون آف. نہیں ہوتے یار، یہ تو کبھی نہیں ہوتا نا اس طرح کی چیزیں. آپ جو میئرز لے رہے ہیں آپ نے 170 ارب کے لیے ہیں، اب اس کو ہائپوتھیٹیکلی کہیں جی ٹائم دے دو، وہ تو نہ لگا نہ دیا کسی نے. بس جی تھینک یو ویری مچ، میری ایسی سی ہے جی، تھینک یو. آل رائٹ جی، تو آپ نے دیکھ لیا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، جس طرح سے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور آئی ایم ایف کا جو ایک مشن پاکستان آیا تھا اور مذاکرات ان سے مکمل ہو گئے، لیکن معاہدے کے بغیر وہ چلے گئے، تو ابھی سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہونا باقی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ آ کے بتایا کہ کیا کرنا ہے پاکستان نے. تو یہ کہا ہے کہ جناب جائزہ ہو گیا تو اس کے بعد پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملے گی، لیکن ابھی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا، اس کے بعد پھر جا کے بورڈ جو ہے وہ میٹنگ کرے گا. لیکن اہم ترین نکات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ بھائی 170 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹیکس جو لگائے جائیں گے، یہ عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹیکس یا پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے لگائے جائیں گے یا پھر فائنینس بل کے ذریعے ان ٹیکسوں کا نفاذ ہوگا. پھر ساتھ ہی کہا کہ کچھ سبسڈی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی کریں گے. پھر اس کے بعد جناب سیلز ٹیکس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف ٹیم نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہم سیلز ٹیکس نہیں کریں گے، لیکن جی ایس ٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. پھر نیب کی ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اس ایجنڈے میں شامل نہیں تھا. تو یہ کچھ نکات ہیں جن پر اسحاق ڈار صاحب نے جو بیان کیے، اس میں سے کچھ میں نے آپ سے شیئر کیے.